Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul 'azim. Ta'awali dan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa ni'mal mawla nashiru. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa ni'mal mawla wa ni'mal nashiru. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa علمنا الذي ينفعنا وكفانا وفرحنا وقربنا لنا في ديننا. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا وكفانا وفرح أهلنا وقربنا لنا في ديننا. آمين 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 رب العالمين. إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة. إلهي توسلنا بقرآنك الكريم تنور بصيرتي وسمعي ومقلتي وتلهمني الرشد وترزقني علم اليقين. توافقني لحسن العبادة بأسمائك الحسنى تجود بتوبة نصوح تغفر لي ذنوبي التي وتنصرني في كل حال ولمحة تنجي بها من هول يوم القيامة. وبالمصطفى الرسول تشرح لي صدري تيسر لأمري وتكشف كربتي. وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك غاياتي بهم وبالأولياء تلحقني بهم وذريتي وشيعتي وعشيرتي وتصرف عني كل شر
بحقهم وشرا لذي شر من إنس وجنات بفضلك بشرني بحسن الخواتيم وبالرحمة دخلني بدار الإقامة عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جل لنا بالإجابة. أبدأ بسم الله والرحمن وبالرحيم دائم الإحسان القديم الأول الأخير الباقي بلا تحول ثم صلاة والسلام سرمدا على النبي خير من قد وحد وآله وصحبه ومن تبع سبيل دين الحق غير مبتدئ وبعد فاعلم بوجوب المعرفة من واجب لله 20 صفة فالله موجود منباقي مخالف للخلق بالإطلاق وقائم غني وواحد وحي قادر مريد عالم بكل شيء سميع البصير والمتكلم صفة سبع تذم فقدرة إرادة سمع بصر يتون العلم كلام استمر وجائز بفضل وأدله ترك لكل ممكن كفر أرسل أنبياء ذوي فطانا بالصدق والتبليغ والأمانة جائز في حقهم من عرض بغير نقص كخافف المرض عصمتهم كسائر الملائكة واجبة وفضل الملائكة مستحيل ضد كل واجب فعفا ل50 بحكم واجب تفصيل 25 لازم كل مكلف هم آدم إدريس نوح هدم صالح وإبراهيم كل متبع لوط وإسماعيل إسحاق كذا يعقوب يوسف يبتدى شعيب هارون وموسى واليسع ذو الكفل داود سليمان تبا إلياس يونس زكريا يحيى عيسى وطه خاتم عليهم الصلاة والسلام وآلهم ما دامت الأيام والملك الذي بلا أب وأم لا أكل لا شرب ولا نوم لهم تفصيل 10 منهم جبريل ميكال إسرافيل عزرائيل منكر نكير ورقيب وكذا
تد ملك ورضوان تذا أربعة من كتب تفسدها تورات موسى بالهدى تنزلها زبور داود وإنجيل على عيسى وفرقان على خير الملا وصحف الخليل والكريم في كلام الحكام العليم وكل ما أتى به الرسول فحقه التسليم قبول إيمان بيوم آخر به من العجم خاتمة في ذكر باقي الواجب لا فيلم وجب نبينا محمد قد أرسل للعالمين رحمة وفضلا أبوه عبد الله عبد المطلب هشيم عبد المناف ينتسب وأمه أمينة الزهرية أرضعته حليمة سعدية مولده بمكة الأمينة وفاته بطيبة المدينة تم قبل الوحي 40 وعمره قد جاوز 60 وسبعة أولاده فمنهم ثلاثة من الذكور تفهم سمو عبد الله وهو طيب وطاهر بذين زي لقب آتاه إبراهيم من سوريا أمه مارية القبطية وغير إبراهيم من خديجة ذات فاخت بهم وليجا وأربع من الإناث تذكر ونورا للجميع يذكر فاطمة زهراء بعدها علي وابنهما سبطان فضلهم جلي فزينب وبعدها رقية أم كلثوم زكاة رضية عن 9 نسوة وفاة المصطفى يرنا فترنا نبي المتفى عائشة وحفصة وسودة صافية ميمونة ورملة هند وزينب كذا جويرية للمؤمنين أمهات مرضية حمزة عمه وعبس كذا عمته صفية ذات تذا وقبل هجرة النبي الإسراء من مكة الليلة لقدس يدرى وبعد إسراء عروج لسما حتى رأى النبي ربك لما غير كيف وانحصار وافترى علي 5 بعد 50 فرد وبلغ الأمة بالإسراء وفرد 5 بلا امتراء فجسدكم بتصديق له وبالعروج سنكم وهذه عقيدة مختصرة وللعوام سهلة ميسرة ذم تلك أحمد المرزوق من يتبع الصادق المصدوق والحمد لله وصلى سلاما على النبي خير قد علم والآل والصحب وكل مرشد كل من بخير حد يقتدي وأسأل الكريم إخلاص العمل نفع كل من بها قد اشتغل أبيتها ميز للجمال تاريخها لحي غر جمال سميتها أقيل أوامي
في الدين بالتمام سميتها عقيدة العوام بالواجب في الدين بالتمام. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Saya tadi siang tuh lihat ada satu berita di Facebook. Kamu ngikutin nggak yang berita soal perdebatan nasab Ba'alawi? Nasab Habaib? Nggak ngikutin ya? Yang orang menggugat nasab Habib. Ya, gara-garanya banyak faktor lah. Satu, faktor kecemburuan sosial, atau yang kedua faktor karena beberapa Habib-Habib muda itu sering cerita-cerita yang aneh-aneh, yang katanya ya yang segitu-gitulah ya, yang katanya Habib bisa ngeluarin rantai emas dari langit ya. Terus apalagi yang katanya Nabi pernah ngaji sama Habib siapa, segitu-gitulah pokoknya ya. Yes, pokoknya ada Habib yang bisa ya macam-macam lah cerita-cerita begitu. Kamu sesekali pernah ngikutin ya yang kayak gitu-gitu kan? Ya pernah tahu kan? Ya sampai ada kemudian satu kelompok yang mereka dibentuk untuk mengcounter ya kelompok-kelompok orang-orang yang bernasab Ba'alawi. Ya kenapa? Karena kelompok-kelompok yang bernasab Ba'alawi dianggap oleh mereka-mereka itu Habib-Habib yang sekarang di Indonesia ini, ya Habib siapapun lah itu ya, sekenalnya kamu lah Habib siapa, itu dianggap sebagai bukan keturunannya Nabi. Lalu ketika datang ke Indonesia, mereka itu menjajah Indonesia. Pokoknya macam-macam lah kayak gitu. Nah terus ada satu orang, dia ini awal-awal yang vokal mengkritik masalah Habib ini. Ya, lalu kemudian dia ini sering keluar pernyataan yang menghina lah di kalangan Habib. Dia memukul rata bahwa semua Habib itu begitu. Nah, karena kebenciannya dicaci maki segala macam lah itu. Bahkan saya tadi dengar cerita juga bahwa dia pernah mencaci maki Sayyidul Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Habib Abdullah Al-Haddad yang punya Ratibul Haddad, yang punya kitab Risalatul Muawwana, terus punya kitab Risalatul Mudzakarah dan macam-macam lah. Pokoknya alimnya luar biasa beliau. Dan itu tidak lepas juga dari dicaci sama dia. Ya, termasuk juga Habib Umar juga. Dan qadarullah ketika malamnya itu katanya kabarnya dia mencaci seperti itu, paginya meninggal, pagi tadi. Wafat, mati. Ya, dan ketika wafat banyak video yang beredar. Ketika wafat itu dia mau dikuburkan, kuburannya penuh air. Penuh sampai nggak bisa dikuras. Akhirnya kemudian dipaksa jenazahnya masuk ke dalam liang lahat yang isinya penuh air. Dan ketika dimasukkan ke situ, ada salah satu ustadz di Sidogiri, dia cerita bahwa dia dapat informasi ketika dimasukkan ke liang lahat itu, kuburan yang tadinya sudah diukur itu tiba-tiba mendadak menyempit sampai akhirnya nggak muat tubuhnya, sampai harus ditekuk kakinya katanya. Lalu kemudian ketika wajahnya, kan kalau dimakamkan kan pas bagian kepala kan dibuka, kemudian wajahnya itu kan disentuhkan dengan tanah, itu sampai agak sulit katanya menyentuhkan wajahnya ke dalam ke tanah itu. Terus akhirnya karena airnya nggak surut-surut, kejadian seperti itu di kuburannya, akhirnya kemudian ditutup lah. Ya udah di ini aja lah, dianggap udahlah lumrah itu. Akhirnya dikubur. Dan kemudian ya banyak pelajaran berharga yang saya dari tadi merenungi hal itu. Begini, maksud saya tuh begini. Kalau dalam hal akademis, dalam hal yang sifatnya ilmiah, keilmuan, tidak jadi masalah juga kalau seandainya orang mengajukan gugatan terhadap teori-teori yang ada. Itu sah-sah saja dalam dunia akademik. Ya, misalkan kamu punya pikiran apa, lalu pikiran kamu, temuan kamu, teori kamu gunakan untuk membantah penemuan atau teori orang lain. Itu dalam dunia akademis sah-sah saja. Ya, misalnya Habib dari jalur Ba'alawi yang dari Yaman ini beneran nggak sih keturunan Nabi misalnya? Itu kalau digugat secara akademis nggak jadi masalah juga.
Yang penting dia punya bukti, dia punya teori yang bisa dipakai, lalu kemudian hasil kajiannya itu bisa kemudian dibahas oleh siapapun, diuji, dan seterusnya, itu nggak jadi masalah. Nah, cuman yang jadi persoalannya adalah ketika persoalan ini sudah sampai kepada orang-orang awam. Nah, akhirnya yang terjadi apa? Dampaknya adalah mereka-mereka yang tidak tahu apa-apa, karena dihasut sama orang-orang yang awalnya memang benci, akhirnya orang-orang awam juga ikutan membenci. Itu satu. Yang kedua, orang-orang awam yang tidak tahu apa-apa akhirnya memukul rata bahwa semua perilaku Habib itu seperti itu semua. Cerita-cerita khurafat, dongeng-dongeng yang nggak bener. Habib itu kerjaannya di Indonesia hanya minta-minta duit, hanya kemudian melakukan jual agama segala macam itu. Akhirnya itu dipukul rata, semua Habib dinilai seperti itu. Ya. Dan akhirnya mereka punya penilaian semua Habib mau di Indonesia mau di Yaman siapapun kayak gitu semua. Itu yang terjadi. Ya. Akhirnya kemudian dicaci maki. Padahal berkaitan dengan masalah ini, terlepas kemudian secara nasab mereka itu benar atau tidak nyambung nasabnya sampai ke Rasulullah, kita kesampingkan deh persoalan itu misalnya. Oke lah, ada yang mengatakan nyambung, ada juga yang mengatakan nggak nyambung. Oke. Tapi ketika kita bicara dari sisi keilmuan, dari sisi kesalihan, mereka itu adalah orang-orang yang soleh. Misalnya siapa ya? Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad misalnya. Itu orang soleh apa beliau? Ya, dari kecil, dari lahir beliau dalam keadaan buta. Ya, umur sekitar 6 atau 7 tahun beliau hafal Quran. Ya, hafal kitab Sahih Bukhari Muslim. Kemudian mengarang kitab banyak, mengarang kitab rotib, zikir-zikir dan yang lain sebagainya. Kalam-kalamnya beliau, pendapat-pendapatnya beliau dijadikan rujukan. Nah, kalau seandainya beliau yang sealim itu dan sesoleh itu, kedekatan dengan Allah sungguh sangat luar biasa. Kalau yang begitu aja tidak terlepas dari kemudian dihina oleh orang-orang semodel mereka itu, terus apakah itu dikatakan sebagai kritik akademis? Kan nggak juga kan? Ya, iya. Dan dalam hadis itu Nabi pernah mengatakan begini loh. Man adzani waliyi, siapa yang memusuhi kekasih-kekasih saya, yang menghina, mengolok-olok kekasih-kekasih saya, faqad adantahu bil harb. Maka aku memproklamirkan pada orang-orang yang membenci itu, aku perang dengannya. Dan dalam beberapa riwayat yang lain juga dikatakan bahwa dagingnya ulama itu beracun. Ya. Nah, artinya apa? Ketika orang membiasakan menghina ulama, menghina orang-orang soleh, itu sama saja menghina Allah. Ya, sama saja menghina Rasulullah. Dan balasannya adalah Allah sendiri akan membalas. Ya, akhirnya dengan kejadian tadi tuh, saya baca beberapa postingan itu, akhirnya kemudian saya jadi merenung gitu. Kenapa kok bisa jadi seperti ini? Kan gitu. Ya. Oke lah, kita tahu bahwa faktanya memang ada kan. Sekelompok Habib yang kemudian faktanya memang nggak beres, ya kan? Ya, ada yang minta-minta duit, ada yang kemudian jual agama, ya, yang itu loh. Kalau kamu di internet kan sering kan seliweran berita kan, oke, cerita aneh-aneh lah gitu ya, segitu gitulah pokoknya. Itu kan secara fakta ada nggak? Ada. Cuman yang jadi pertanyaannya adalah apakah semua Habib begitu? Enggak kan? Lah iya. Bahkan Robitoh Islami sendiri ya sebagai lembaga yang mencatat nasab mereka, lembaga yang menangui mereka saja, Robitoh Alawiyah itu saja mereka punya kemudian tanggung jawab juga kok. Selama ini mereka juga mengkritik kan gitu. Artinya secara internal mereka-mereka yang bermasalah itu juga dikritik juga sama internal Habib kan gitu. Nah, artinya ya sudahlah, itu fenomena terjadi dan sudah banyak yang mengkritik kan gitu. Tapi kalau kemudian diteruskan menilai semua Habib sama, menilai kemudian keturunan dari Ba'alawi ini semuanya sama seperti itu, saya kira kan tidak adil. Dan kita jangan membiasakan seperti itu. Ya. Nah, ternyata ya itulah kemudian balasannya Allah kan gitu. Ya, mudah-mudahan kita nggak begitu ya. Nauzubillah min dzalik tuh. Ya. Pokoknya kita kalau sama ulama, sama orang soleh itu kedepankan husnudzon saja lah. Ya, kecuali memang ada orang
ngaku ulama terus ngelakuin sesuatu yang di luar batasan syariat misalnya. Dan ulama-ulama yang lainnya mentahzir misalnya, ya, menganggap bahwa si ulama ini udah keluar dari keislaman. Oke lah, baru nggak apa-apa kita kemudian benci sama dia, tapi bencinya atas nama Allah ya. Misalnya siapa ya? Mama Gufron misalnya, tahu kan? Makoli itu, ya itu misalnya. Ya kita nggak suka sama dia, ya wajar, ya wajar, karena memang orangnya seperti itu, ya. Tapi kan nggak boleh juga langsung kita kata-katain dia macam-macam, kita sumpah serapahin dia macam-macam kan gitu. Kenapa? Karena sudah ada pihak yang memang berwenang untuk meluruskan dia, untuk menegur dia kan gitu. Sedangkan kita kan tidak. Nah itu maksud saya tuh, jangan sampai kemudian jadi tradisi kita yang seperti itu. Sebab kenapa? Kalian-kalian ini kan besar di lingkungan Muhammadiyah ya. Ya, besar di lingkungan Muhammadiyah. Ya, sekolahnya pun di sekolah di Muhammadiyah. Yang kadang-kadang saya agak mengkritik juga tentang sikap egaliter. Egaliter itu apa sih? Egaliter itu enggak apa, sikap yang kemudian berujung pada hilangnya rasa takdim sama orang alim. Nah, di Muhammadiyah itu saya rasain begitu. Ya. Misalnya ada kiai-kiai di Muhammadiyah itu. Itu kalau ada orang salaman sama mereka nggak cium tangan, salaman biasa. Memang kewajiban cium tangan memang nggak ada. Tetapi kan harusnya, selayaknya orang yang alim itu kan dihormati. Ada ihtiram di situ. Tapi itu kemudian nggak terjadi. Ya, karena rasa egaliter tadi misalnya. Kemudian cerita teman saya sendiri. Teman saya itu salah satu mudir di salah satu pesantren tertua Muhammadiyah di Yogyakarta. Dia cerita, ketika dia jadi mudir di sana, jadi ustadz di sana, penghormatan santri kepada dia itu dicerita nggak ada. Ya, dia lagi apa ya, sonong-sonong aja. Kalau ngomong juga bahasanya nggak sopan. Kalau ketemu juga cara bertegur sapanya juga nggak sopan dan macam-macam lah gitu. Ya, padahal kata teman saya, ya harusnya kita sebagai mudir kan, sebagai ustadznya mereka, yang nungguin mereka kan harusnya dihormati dibilang. Cuman gara-gara budaya seperti tadi tuh egaliter di Muhammadiyah, akhirnya itu yang terjadi itu. Ya, seperti itu. Penghormatannya menjadi berkurang. Nah, jangan sampai ketika kita tumbuh dalam apa namanya, dalam budaya yang seperti itu terus ke bawah dimanapun. Ya, ketika ketemu orang alim, ketika ketemu ustadz, kiai misalnya, kemudian kita nggak mau menghormati mereka, ya jangan begitu. Ya, itu seperti itu. Ya. Nah, kadang-kadang budaya-budaya seperti itu kan suka berpengaruh juga kepada kita. Ya, jangan sampai begitu. Ya, pokoknya jadiin pelajaran lah bahwa kita jangan pernah mencaci siapapun. Lalu jangankan orang alim kan, mencaci orang biasa aja nggak boleh kan? Nah, ya masa orang alim, ulama, orang soleh dicaci. Ya sudahlah, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosanya dia. Allah ya maafkan segala kesalahannya, Allah lapangkan kuburnya insya Allah. Oke, baik. Hari ini apa? Akidah ya, Senin ya. Jala'ul Afham. Bawa kitabnya. Bawa. Oke. Dibuka halaman pertama yang muqaddimah. Ya, silakan salah satu dibaca. Ya. Urut dari siapa? Dari depan, dari Fahri. Coba. Hah? Loh, kenapa nggak bawa? Hah? Loh, masa ngaji nggak bawa kitabnya terus gimana? Hmm? Faiz, Fadil, kenapa? Hah? Kenapa nggak dibawa kitab ini? Hah? Kenapa nggak dibawa maksudnya? Lah, kan Senin akidah. Hafiz,
Bawah. Bawah. Ah, iya itu yang itu. Bawah kan? Ya. Ya yang akidah yang tiap Senin. Bawah. Ya, silakan dibaca dari halaman paling depan. Yang Bismillahirrahmanirrahim muqaddimatun. Muqaddimah. Dari yang muqaddimah. Hmm? Bukan. Yang kedua, yang pertama ada nggak? Itu kan dua kali waktu itu saya kasih kan. Yang pertama udah selesai, terus saya kasih yang kedua. Azam, ada Jam? Ada. Dari yang pertama kan? Iya, muqaddimah kan? Ya. Yuk, baca Azam. Bismillah dulu. Nah, qala nadimu kan? Hmm, nggak ngertiin, nggak dibaca aja. Rahimahullah. Nggak ada hiknya. Hmm, al-wajibu atau al-wajibi? Al-ma'u. Dadi. Hmm? Dadi. Hah? Kenapa du? Hmm? Naat dari mana? Hmm? Al-wujudi. Nah, wujudinya dibaca di. Terus al-ma'bunya dibaca du. Hah? Di. Dia apa du? Di. Karena hah? Naat. Naat dari wujudi. Oke, jadinya dibaca al-ma'budi. Terus al-ma'budi terus bihaqi. Hmm? Al-mun'imu. Hmm? Hmm. Qana'ami. Hmm. Ni'am apa? Mumima. Ni'ami. Hmm? Apa? Ai usu. Hmm. Hmm.
Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Terus lanjut. Hmm. furu'iha kadzirati kadziyadati al-imani wa wafu nikmati wa sa'ati rizki wazik Ulangi. Kaziyadatil imani. kadziyadatil imani wa wafu nikmati wa wa'ati rizki wa sa'ati rizki wajikotil akli wahid dati sam'i wal basori wa ghairi zalik zalika Terus asyahru syarah asyarhu abda'u fi ta'lifi hazihil manzumati aqidatil awami bil basmalati musta'inan billahi azza wa jalla allazi wasi'at rahmatuhu kulla syai'in wa tataba'a iqta'uhu wa in amuhu min ghairin in qita'i walan siromi al awalu awalan ibtida'an bil kitabi al azizi tartiban la nuzulan ataniya Nggak ada alif lamnya kan? taniya amalan bima ja'a anin nabi sallallahu alaihi wasallam kulla amrin siwa Kenapa kamu baca pula? kuli Kenapa kamu baca puli? kulu Kenapa kamu baca pulu? Semuanya aja. Pulu. Jadi yang benar mana? kulu kan Pulu. kulu amarin zibalin la yubda'u fihi bismillahi Fihi bibis bismillahi rahmani ar-rahim ar-rahimi bahwa aqta'u rawahul khatibi Rawahul. khatibi Kenapa khatibi?
al khatibu an abi Hurairah apa Hurairatu Hurairata Hurairati radhiyallahu anhu marfu'an aina bisun wa qalilun khairi wa barakatuh. Ulangi aina kisu wa qalilu al khairi wal barakatuh. Barokatu. Kenapa dibaca barokatu? Wawu sebelum kata barokah wawu apa? Atau oke, kalau wawu ataf berarti al barokahnya jadi diikutkan atau dimaktufkan kepada kata sebelumnya. Kata sebelumnya apa? Khairinya dibaca apa? Kasro. Karena sebelumnya ada wawu. khairinya dibaca kasro karena mudhof ilaih. Qalilul khairi. Jadi idhofah. Sehingga dibacanya kasro. Terus barokahnya dibaca kasro. Wa qalilul khairi wal barakati. Lanjut. Lagi Fatalisan taksiyan ya Nabi sallallahu alaihi bin nabi apa? Bin nabiyyi bin nabiyya bin nabiyyu. Kok nabiyyu? Baknya tuh huruf apa? Baknya huruf apa? Huruf jar. Kalau huruf jar berarti fungsinya ya memajrurkan setelahnya. Jadi dibaca bin nabi fa'innahu yaftadihu kutubahu warosa ilahu basmalati ma ja'a fi kitabihi sallallahu alaihi wasallam ila iramala iraflak wa ghairihi. Terus lanjut Sultan. Saya bawanya yang kedua. Nah itu ya teman-teman aja baca. Ya baca. Ya bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabimu rahimahullah walhamdulillahi waliyul awwali wal akhiri wa qibla al-awwali al-mufradatu alhamdu al-lugha Enggak ada alnya kan? lughatan at-tanau bil lisani ala jamili ikhtiyari ma'ajihati at-ta'zimi
bisababi kaunihi mun'iman walau ala ghairi ghairi Apa? Ghairiha, hamidu, hamidah, hamidi. Ghairu, ghairi, ghairo. ala ghairi Ada ghairi. Terus ala ghairi hamidi ha, hamidah, hamidu, hamidi. hamidu Hamidu. Kenapa dibaca hamidu? hamidan Kenapa dibaca hamidah? Jadi apa? ala ghairi hamidi Kenapa dibaca hamidi? Iya, kenapa dibaca hamidi? Karena nggak tahu Ustaz hmm? nggak tahu Ustaz Ya tahu. kalau ghairinya masih tahu Goirinya tuh goiri itu apa? menjadi jar wal majrur Iya. jadi ta'ala Terus goirnya itu dia apa? Huruf, isim, atau fiil? fiil Fiil apa? ala isim Isim apa? Apa jam? Apa jam? Coba baca konteksnya di awal. Alhamdu lugatan as-sana'u bil lisani 'alal jamilil ikhtiyari ma'a jihatit ta'zimi sawa'un kana fi muqabilatin nikmatin amla wa syar'an fi'lun yunbi'u fi'lun adalah perbuatan yunbi'u yang dibangun ya. Yunbi'u yang dibangun, yunbi'unya kan menjadi majhul kan, fi'il majhul, betul. Yunbi'u yang dibangun, kalau dia majhul berarti butuh pada naibul fa'il. Mana naibul fa'ilnya? Adalah fi'lun yunbi'u yang dibangun an ta'zimi dari rasa ta'zim al-mun'imi kepada zat yang maha memberi nikmat. Bisa babi karena sabab kaunihi zatnya siapa mun'iman halnya pemberi nikmat, walau dan meskipun ala atas ghairil
hamidi, meskipun dari al-ha min ghairi alal ghairi hamidi, meskipun tanpa adanya pengagungan atau pujian. Ya. Nah, lanjut. Sawabun kana fi Fi'lu, fi'la, fi'li. Karena wa akhwatuha, apa faedahnya? Tarfa'ul isma wa tansibul khobar, merofakkan isim dan menasobkan khobarnya. Berarti karena setelah kata kana itu apa itu? Isim, fi'il, huruf. Setelah kata kana, al-fi'il itu isim, fi'il, huruf. Isim. Kenapa isim? ada alif lam. Ada alif lam. Berarti kalau di isim di depannya ada kana, berarti kena kaidah tarfa'ul isim. Berarti al-fi'ilnya dibaca kana al-fi'il. Nah, jangan ragu-ragu. Lu lali, lu lupa. Tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Jadi dibaca kana fi'lu dzikran bil lisani. Karena al fi'lunya menjadi isim daripada kana. Dzikran menjadi khobar dari kana. Kebalikannya inna. Kalau inna tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Kalau seandainya depannya inna, berarti inna fi'la dzikrun bil lisan. Kalau kana menjadi kanal fi'lu dzikron bil lisan. Oke, lanjut. Ulangi. Kana fi'lu zikran bil lisani au mahabbatan bil janani au amalan bil arkani al qadimu al mawjudu allazi laisa li wujudihi ibtidaan wal mawjudu allazi lam yazal al awal qabla al awwalu al awwala al awwali al-awwalu qabla kulli syai'in bila bidayati bidayata bidayatu. bidayati. Kenapa bidayati? Itu ada huruf banyak kan?
silanya sebagai apa? Lengkap apa? Kalau bibidayati ya berarti kan pemborosan. Apa aja pemborosan? Terus yang benar apa? Qabla kulli syai'in bila bidayata atau bila bidayati? Hah? Coba dipikirkan pakai logika. Bila bidayata atau bila bidayati? Hah? Ayo. Bila apa? Bila lanya lah apa situ? Lanya lah apa? Larangan. Lanya lah. Kalau larangan maknanya apa? Jangan ya? Iya, jangan. Ya berarti Amar. Amar. oh amr. Bidayah itu apa bidayah? Berarti jangan permulaan. Nyambung. Tidak ada. Al-awwalu adapun yang pertama adalah qabla kulli syai'in, sebelum setiap sesuatu, bila bidayah, jangan permulaan. Apa itu? Ya, lainnya berarti lana lanya lah lanahi apa lanafi. Kalau nahi larangan, nafi peniaga. Berarti berarti lanya lah nafi jinsi lam untuk memberikan faedah peniadaan terhadap sesuatu. Berarti tanpa ada permulaan. Cuman pertanyaannya, apakah kemudian harusnya kalau lanya la nafi harusnya kan dibacanya sebagai mansub kan? Ya, la nihayata, tidak ada permulaan, ya. Atau la ilaha, tidak ada Tuhan. Nah, baknya di situ sebagai harfu jar berpengaruh tidak? Dibaca bila bidayata atau bila bidayati? Wallahu a'lam bishawab. Ya, tetap dibaca bila bidayati. Lanjut. Al-akhiru atau al-akharu? Bedanya al-akhiru sama al-akharu apa? Nah, kalau al-akharu ya, al-awalu kan yang pertama. Terus al-akharu sama al-akhiru bedanya apa? Kalau al-akhiru yang terakhir, kalau al-akharu yang gue nggak tahu apa. Al-akharu yang lain. Al-akharu bermula adapun yang lain. Terus
Al-baqi apa? Al-baqiyu, baqiya, baqi. Al-baqiyu Kenapa dibaca al-baqiyu? karena menjadi awal yang awal. Jadi apa? Aduh. Apa ini namanya? Isim. Jadi apa? Menjadi mubtada. Awal. Jadi dibacanya al-baqi, baqiyu, al-baqiyu, yo, la yazulu, la yazula, la yuzali, atau lali, lupa lu. Lanya lah apa dulu? La nahi, la nafi. Nahi berarti larangan. Berarti kalau larangan lanya lanaf, nafi, nafi di jinsi. Al-baqiyu bermula, Allah itu maha baqi, kekal, ya, ad-daimu, ya, yang selamanya, alladzi yang tidak ada, la tidak ada, yazula. Karena lanya lana nafi, yang tidak ada, akhirnya lah. Terus terakhir bila bila tagoy tagoyu rin tafsiri, tafsira, tafsiru. Huwanya itu apa? Huwanya apa? Isim domir. Kalau isim domir berarti harus dicari marjanya kan, tempat merujuknya. Huwanya kembali ke mana? Kembali ke kata bila tahawulin. Jadi tafsirunya menjadi khobar. Wa huwa dan ia, ai maksudnya bila tahawulin adalah tafsiru lil baqi, bukan baqiyah, lil baqi. Oke. Terus udah lanjut. Berza. Ya, agak meragukan Ustaz. Nadia. Ya, kamu dulu. Bismillah. Wa asyara. Ya, asyarhu. Idofian fi
bilhamdi di sana kodimi. Kenapa dibaca kodimi? Nah, dari Allahi al-qadimi al-awwali al-akhiri. Ya, tadi yang di atas al-akhiri ya, bukan al-akhir ya. Salah itu tadi saya tulis. Ya. Ya, maklum hafalan. Akhiri ya, bukan akhir. Terus alba baki apa? Bakiju, bakiya, bakiyi. Annanya kena anna kulla. Kenapa dibaca kulla? Masih ingat tadi? Anna sebagai ya punya faedah apa? Menasabkan isim. Sehingga dibaca kulla. Sanain, kenapa dibaca sanain? Karena mudhof dari kata kulla. Anna kulla sanain. Sabitun ini jadi apa? Sabitun ini jadi apa? Khobar dari anna. Anna kulla sanain sabitun lahu. Sekarang kalau ananya diganti kana, kalau ananya dibaca kana, sabitunnya jadi apa? Sanain sabitan lahu. Ya, lanjut ke ilah terakhir. Bismillah. Yo. Layubda apa? Layubda'u, layubda'a, layubda'i. Oh. Kenapa u? Karena fiilnya fiil mudhari. La yubda'u
fihi aqtaun rawahu Dawuda wa boyrihi rawa telah meriwayatkan. Kan kalau dibaca apa? Kalau diterjemahkan apa? Rawa telah meriwayatkan akan hadis tadi siapa? Abu Dawud wa ghairuhu, dan selain daripada Abu Dawud. Wa hasanahu, dan telah menghasankan akan hadis itu siapa? Ibnu Shalah. Ya, wa hasana itu menjadi fiil. Maf'ulnya mana? Maf'ulnya itu tadi itu wa hasanahu, dan telah menghasankan nya jadi maf'ul. Nya itu maksudnya apa? Hadis tadi, hadis Qur'an dan dibalin tadi. Siapa? Ibnu Shalah, menjadi fa'il. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nggak apa-apa, kan baru ngaji pertama kan? Iya. Nah, maksud saya begitu. Ya, maksud saya kemarin kan sudah ngasih list ke saya. Itu kamu sudah tanya ke semua, Sultan? Udah Ustaz. Hah? Udah. Cuman berempat doang itu. Nggak dibalas. Nggak dibalas. Yang lainnya. Kalau dia ngomong katanya Sabtu bisa, cuman nggak sampai habis Ustaz. Sampai jam 11, sampai jam berapa gitu? Nggak sampai habis, mau ngapain dia? Kayaknya ada part time Ustaz. Oh, part time dia? Iya. Ya sudah, kalau nggak bisa ya udah bisa. Kamu nggak ikut? Enggak usah. Kenapa? Apa ya? Saya juga sekolah sih. Ustaz. Kamu sekolah? Iya. Oh, sudah. Yang lain nggak ada yang ikut? Ikut apa? Tanya sama Sultan. Ya. Nah, nanti ngajinya seperti itu. Jadi nanti diajarkan teori langsung praktek, praktek. Ya, biar cepat nyangkut. Ya. Dan kalau baca kitab nggak boleh mewakaf di belakang. Harus benar. Misalnya Al-Baqi, nggak boleh baca Al-Baqi. Yang jelas Baqiyu, Baqiyah, Baqiyi. Jangan sampai huruf ya di belakang ditulis terus nggak dianggap, kesian. Ya, masa orangnya ada terus nggak dianggap? Ya, betul. Ya, Bismillah. Bismillahnya apa? Bismillahi, Bismillahu, Bismillaha. Gitu ya. Nah, nanti yang ikut nanti kita mulai habis ini ya, habis Lebaran ya, Ramadan. Ya, karena kan pekan depan sudah libur lagi tuh, saya ke Palembang pekan depan. Ya, jadi nanti mulainya habis Lebaran. Tapi ingat ya, aturannya apa? Ikutin cara saya. Ya, saya suruh ngapal faidah, harus dihafal faidahnya. Nanti faidahnya saya rangkumkan dari kitab itu tuh, Durusul Lughah Al-Arabiyah. Jadi lebih gampang nanti kamu hafalinnya. Nah, itu ya, seperti itu. Oke, baik. Nanti santri baru juga sama ya. Kalian nanti mulai belajar efektifnya. Akhirnya saya pikir habis Lebaran juga aja nanti. Gabung sama santri yang lainnya. Oke, sudah ada yang daftar juga kok. Kemarin kalau nggak salah ada perempuan yang daftar juga tuh. Ya, saya nggak tahu pas sudah kalau belum, saya belum lihat formnya. Ya. Gitu ya. Nanti kalian gabung sama santri baru habis Lebaran. Karena sekarang sudah nggak efektif kan kalau mau dikejar juga. Ya, minggu depan saya sudah banyak kesibukan tuh. Ya, saya ke Palembang 5 hari dan banyak agenda-agenda yang lainnya, nanti jadi habis Lebaran saja efektifnya ya. Ya, gitu.
Ya. Nah, kalian-kalian yang tidak ikut kelas bahasa Arab yang intens, yang khusus, ya sudah, yang penting ngajinya diseriusin aja. Ya. Ya, kalaupun memang nggak bisa baca kitab, ya setidaknya dapat wawasan keagamaan yang bagus lah. Ya, tetap harus ngaji baik kitab, tetap kita harus dibawa. Ya, ngerti nggak ngerti udah, yang penting bawa aja kitabnya. Ya, kecuali nanti yang berempat itu, atau kalau ada yang mau nambah kamu tanya saja. Ya. Oke, baik, saya kira demikian ya. Siapa? Mirza? Aja ya? Ya? Ya, semuanya ya. Baik, kalau itu udah nggak baca alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta